இன்னி வரைக்கும் அவர் 1 ரூபி எடுத்துக்கல இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு. He did it only out of love and affection towards என்னோட அப்பாவுக்கு. പ്രശസ്ത തെലുങ്ക് താരം വിഷ്ണു മഞ്ജു നായകനായ കണ്ണപ്പ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എത്തി. ചിത്രത്തിൽ കിരാത എന്ന കഥാപാത്രമായി അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത്. ബോളിവുഡ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായ മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം 2025 ഏപ്രിൽ 25-ന് തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങി 6ഓളം ഭാഷകളിൽ ആഗോള റിലീസിലെത്തും. ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാനായി മോഹൻലാൽ പ്രതിഫലമായി 1 രൂപ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സൂപ്പർ താരം അക്ഷയ് കുമാർ, പ്രഭാസ്, കാജൽ അഗർവാൾ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. മുകേഷ് കുമാർ സിംഗിന്റെ തെലുങ്കിലെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണ് കണ്ണപ്പ. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. இன்னி வரைக்கும் அவர் 1 ரூபி எடுத்துக்கல இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு. He did it only out of love and affection towards என்னோட அப்பாவுக்கு. நான் கேட்டதுக்கு என்னை எப்படி திட்டினார்ன்றது, நான் அந்த கதை, நான் அவரை போய் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன், அவர் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாருன்றது நான் அந்த மேடையில் சொல்கிறேன், பெரிய மேடையில் சொல்கிறேன். நான் அவர் A to Z அவர் ஃபைனலாக எப்படி பேசினார்னா, நாங்கள்லாம் நியூசிலாந்து ஷூட் பண்ண விஷ்ணு யூனோ when do I have to be there? I'll put my own tickets and come விஷ்ணு சொல்லிட்டு, அவருக்கு இருக்கிற ஸ்டேச்சருக்கு, அவர் இருக்கிற யூனோ அந்த சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவர் இந்த படம் பண்ண தேவையே இல்லை. And I'm grateful for him for doing this movie. The same goes with even my brother Prabhas also. அவரும் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டார்ஸ். அவர் எங்கள் ஜென்ரேஷனில் அவரும் பண்ண தேவையில்லை, அவரும் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார். ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஹிம் ஆல்சோ. சார் கிட்ட நீங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி, கோபமானாலும் சரி, வேற எந்த ரியாக்ஷனுமே வெரி காமாக பார்த்துன்னு இருப்பார். எதிராக இருக்கிறவனுக்கு பயம், இப்போ பிடிச்சதா இல்லையான்ட்டு. யூனோ இஸ் வெரி வெரி காம். அண்ட் the biggest compliment in my life I got, okay, my father's my biggest critic. அவர் சில வாட்டி நல்லா இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லுவார். லால் சார் முன்னால் நடிக்கிறது, நான் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் மை லைஃப். அவர் முன்னால் நின்று நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னா, ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு போலிங் பண்ணுறதோ, இல்லைன்னா அவர் முன்னால் நின்று நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் இருக்கிறதோ, அந்த மாதிரி இது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் லெஜெண்ட் அவர். For me as an actor, he's one of the greatest legend in my field. And for me to stand in front of him and perform, and ஒரு சீனுக்கு அப்புறம் during one of the scene ஒரு performance இருந்தது, அவர் நடந்து வந்து கிட்ட, you did a good job and சொல்லிட்டு போனார். I think that's the biggest award in my life. I think nothing, I don't think I got any awards in my life or any praises in my life, but this is something I'll cherish till the end of my life. Also, when the place where we were shooting his scene, it was also just like 0 degree or 1 or 2 degree, and the wind and the clouds. You can see the kind of cloth he's wearing. In this kind of, and it was very difficult place to shoot. So sometimes we do not have even chair. We can't bring, because we were shooting so far away from our tent, and every place he was just standing, chilling. No complaint, nothing at all. I will again repeat that we all should imitate him as a human being. He's a legendary actor. He's one of the best actors in the world, not only in the Indian cinema, but he's a legendary actor all over the world. But as a human being, I have so much respect for him that I wish we can imitate him. Stephen sir, ഇൻട്രോ ബീജിയം ഉണ്ടാവും, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് അവരെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു പൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ലാലേട്ടന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വേറെ പ്രേക്ഷകർ കുറേ നാൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ലെവലൊരു ടൈപ്പാണോ? ഓരോ നടന്മാർക്കും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഓരോ മ്യൂസിക് സൗണ്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലാലേട്ടനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണുവിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കുറച്ച് ചെണ്ട കൊണ്ടുവന്നാലോ. യു ഓൺലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കറക്റ്റ്. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലാലേട്ടൻ ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടറുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വരുമ്പോഴൊരു മലയാളിത്തം വേണം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 60 ചെണ്ട റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡിയോയിൽ.
അടിയ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്യൂണ് മാതിരി ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. ആൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചെണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നീ കുറച്ചുകൂടി ട്യൂണിന്ന് റെഡിയാക്ക്. അങ്ങനെ ലാലേട്ടന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ പക്ക ചെണ്ടമേളമാരത്തൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. வரும்போது there'll be a huge event. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு லால் சார் வராதது என்னோட மிஸ்டேக் தான். எதுக்குன்னா நான் கரெக்டாக ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவங்கள எப்பவுமே நம்ம அட்வான்டேஜாக எடுத்துன்னு இருப்போம். நான் லாஸ்ட் 10 days முன்னால் தான் லால் சார் ஃபோன் பண்ணி, அங்கிள் நீங்கள் வரணும், முன்னே நான் இங்கே இல்லை, ஐ எம் ஹியர் இன் பாம்பே பட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஆர் தேர். நான் திருப்பி சொன்னேன், இப்போவே சொல்கிறேன், நான் மார்ச் எண்டிங் திருப்பி ஏப்ரலில் there are 2 major events கேரளாவில், நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணுன்ட்டு. those events are coming, no problem அவர் சொன்னார். ஸோ அவர் இல்லாத காரணத்துக்கு நான் தான் தப்பு பண்ணேன் லாஸ்ட் மினிட்ல சொன்னது. பட் he sends the best wishes to the entire கண்ணப்பா team. கண்ணப்பான்ற படம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஆடியோ புக்கில் சொல்லியிருக்கோம். இட்ஸ் பீன் மேட் குவைட் அ ஃபியூ டைம்ஸ் இந்தியன் சினிமாவில். அதில் மென்ஷன் பண்ணது என்னென்னா, தமிழ்லையும் ஒரு வாட்டி வந்திருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்ணப்பான்ற படம் எடுத்தது 1938 கண்ணப்ப நாயனார்ட்டு தமிழில் எடுத்திருக்காங்க. அந்த காப்பி இப்போ யாருக்கிட்டையும் இல்லை. நாங்கள்லாம் உலகத்துக்கெல்லாம் ஐயப்பன் கதையும் குருவாயூர் கதையும் இங்கே மலையாளத்தில் எடுத்து டப் பண்ணி நாங்களாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ சிவனுக்கு 63 நாயனார்ஸ் இருக்கிறாங்க, அதில் 10வது அவர் கண்ணப்பா. இப்போ இந்த ஜெனரேஷனுக்கு கண்ணப்ப நாயனார் பற்றி சொல்கிற வாழ்ப்பு சிவன் எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன். அதுக்காக தான் இந்த படத்தை நான் கொண்டு வந்து உங்க முன்னால் வைக்கிறேன். ஏப்ரல் 25 படம் ரிலீஸ் ஆகுது. உங்கள் எல்லாரும் பிளெஸிங்ஸும் சப்போர்ட் எனக்கு தேவை. முக்கியமாக நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறது முகேஷ் சாருக்கு, எங்கள் டைரக்டருக்கு. எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மகாபாரதம்ன்ற சீரீஸ் 2014 வந்தது மிகப்பெரியான ஹிட் ஆகிருக்கு. அவர் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் நம்ம கண்ணப்பா தான். அண்ட் எனக்கு நான் எழுதின கதைக்கு அதுக்கு ஒரு நியாயம் பண்ணது யாருன்னு நான் யோசிக்கும் போது, இவர் பேர் சொல்கிறது எங்கள் அப்பா ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இவரை போய் நான் அப்ரோச் பண்ணி, சார் நீங்கள் பண்ணோன்ட்டு கேட்டால் அவர் இமீடியட்டாக அக்செப்ட் பண்ணி அதெல்லாம். ஸ்டீஃபன் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, அவருக்கு மேனர்ஸ் இல்லை, ஃபோனில் பேசின்னு இருப்பான். இங்கே இல்லை எப்பவுமே, ஜஸ்ட் ஓகே. அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் முகேஷ் ரோஷி. நான் சின்ன படத்துலேருந்து அப்பா படத்துல அவர் நடிக்க போது நான் பார்த்து வளர்ந்தவன். அவர் கூட இன்னைக்கு நான் நேராக நின்று சீன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் நாட் மெனி ஆஃப் யூ நோ that the softest person on the set is Mr. Mukesh Roshi. Okay, he looks like one of the toughest men, but his heart is like a child. And I have to thank him immensely for flying all the way from Mumbai. When I requested him to come for the press meet, it's thank you for coming. I really appreciate your support for Kannappa. You're going to love his character in the movie, and so I want to thank every one of them. Let it be my good friend and brother Prabhas. I want to thank Mr. Akshay Kumar or Kajal Agarwal or Mr. Sarath Kumar. The last but not the least, one person who has changed the way நான் வாழ்க்கையை பார்க்கறது. நான் எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருப்பாங்க, ஐடியல் இருப்பாங்க. நம்மெல்லாம் வளரும்போது நம்ம அப்பாவை பார்த்து அப்பா மாதிரி இருக்கணும், அப்பாவோட பெரியா இருக்கணும், அப்பா பிஹேவியர் தான் நம்ம எடுத்துப்போம். எனக்கு ஹீரோ, என் ஐடல் எங்கள் அப்பா தான். நெக்ஸ்ட் என்ன அவ்வளோவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது லால் சார், லாலேட்டர். அவர் இந்தியாவில் உலகத்தில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஆக்டர். அவருக்கு இருக்கிற ஹம்பிள்னஸ், அவருக்கு இருக்கிற லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் நான் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது. அண்ட் அவருக்கு இருக்கிற ஆட்டிடியூட் ஹேஸ் சேஞ்ச் த வே நான் வாழ்க்கையை பார்க்கறது. ஸோ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலத்தில் நான் எது வேணாலும் யோசிச்சா, ஓகே லாலேட்டன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார், ஸோ வில் லால் அங்கிள் பிஹேவ் லைக் திஸ், வாட் வுட் பி ஹிஸ் ஆட்டிடியூட், அந்த மாதிரி யோசிச்சு பண்ணுறேன் நான் இப்போ.
ஸோ அவர் பற்றி அவர் எப்படி இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டாரு என்னன்றது நான் வரப்போகிற ஆடியோ லான்ச்சில் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். பிகாஸ் தட்ஸ் a wonderful story. And the magnanimity of Mr. Mohanlal is something which has to be told to a larger audience at a bigger gathering. And I want to save that story for that special occasion. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.